अल्केनमा अर्को टपिक आउँछ पाइरोलाइसिस भन्ने। पाइरोलाइसिस इट इज द प्रोसेस अफ डिकम्पोजिसन अफ हाई मोलिकुलर वेट कम्पाउन्ड अल्केन into lower ones that is alkane or alkene by the application of heat is known as pyrolysis. पाइरोलाइसिस भनेको दुई खालका हुन्छन्, जसलाई चाहिँ पेट्रोलियममै युज गरिन्छ र त्यसलाई क्र्याकिङ भनेर चिनिन्छ। क्याटालाइटिक क्र्याकिङ र थर्मल क्र्याकिङ हुन्छ। पाइरोलाइसिसको प्रोसेस चाहिँ के हो भने नि, सबभन्दा पहिले हाई मोलिकुलर वेट कम्पाउन्ड लिने अनि त्यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरिदिने अरू स्मल मोलिकुलर वेटहरूमा। जस्तै हामीले लियौँ CH3 CH2 CH2 CH3 यो ब्युटेनलाई लियौँ भने अब यसलाई हामीले विभिन्न चिजहरूमा ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ बाइ द एप्लिकेसन अफ हिट। यसरी ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ। यो ब्युटेन लियौँ र ब्युटेनलाई थर्मल क्र्याकिङमा हालिदिउँ अरे। थर्मल क्र्याकिङमा हालेपछि यहाँनिर हिट दिइन्छ। हिट दिएपछि यसरी 1 ब्युटेन बन्न सक्छ, 2 ब्युटेन बन्न सक्छ, प्रोपिन 1 प्रोपिन प्लस मिथेन निस्किन सक्छ। त्यसपछि इथिन प्लस इथेन निस्किन सक्छ। यसरी थर्मल क्र्याकिङ गर्न सकिन्छ। हो, यस्तै तरिकालाई भन्छ पाइरोलाइसिस। इट इज जस्ट द प्रोसेस अफ डिकम्पोजिसन अफ हाई मोलिकुलर वेट compound that is alkane into lower ones alkane or alkene by the application of heat, which is known as pyrolysis. The process of decomposition of high molecular weight compound alkane into lower ones alkane or alkene by application of heat is known as pyrolysis. There are two kinds of pyrolysis. One is catalytic cracking and thermal cracking. Cracking is used for petroleum products. Catalytic cracking is mainly used for converting propane into different other products like propene, ethene and methane, etc. And thermal cracking is mainly used for butane. For example, this is an example of catalytic cracking. A catalyst is used, Al2O3 SiO2, so that propane can be broken down into 1 propane and ethane plus methane. This is an example of thermal cracking, where butane can be broken down into different other species by the application of heat. So what is pyrolysis? Pyrolysis, it is the process of decomposition of high molecular weight compound alkane into lower ones, that is alkane or alkene, by the application of heat is called pyrolysis. अर्को स्मल टपिक आउँछ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट भनेको के हो भने बाहिरबाट कुनै हिट इनर्जी आउँदैछ भने त्यसलाई चाहिँ भित्रै रोकेर राख्ने। द atmosphere contains a number of gaseous atoms that act like glass in the greenhouse. They are transparent to visible light from the sun and allow it to pass to the earth, but they absorb and trap infrared light from the earth and convert it into heat. It is the major cause of global warming. This effect is called greenhouse effect. There are different greenhouse gases. They are CFC, CH4 and CO2. र यसरी यिनीहरू भनेका चाहिँ ग्रीन हाउस ग्यासेस हुन्। यिनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि यिनीहरूले टेम्परेचर बढाइदिने ओर्ने काम पनि गरिदिन सक्छ। यसले गर्दाखेरि क्लाइमेटमा चेन्ज आउन सक्छ, पोलर आइसहरू मेल्ट हुन्छन्, सी लेभल बढ्छ। र यो चिज चाहिँ के भएर ग्रीन हाउस इफेक्ट चाहिँ के भएर बढेको भन्दाखेरि प्रोडक्सन अफ CFC बनाएको कारणले गर्दाखेरि, बर्निङ अफ फोसिल फ्युल्स टु प्रोड्युस CO2, त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि कार्बन बर्न गर्दाखेरि। र यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ? CFC लाई बनाउन बन्द गरिदिने, अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जीलाई युज गर्ने, यो CH4 र CO2 नभएर। यसरी चाहिँ ग्रीन हाउस इफेक्टको बारेमा यो टपिक पनि सकिन्छ। अर्को स्मल टपिक फ्रियोन्स। Freons are chlorofluoro of methane and ethane. They are non-toxic compounds with very low boiling point. Therefore, these compounds are frequently used in air conditioning and refrigerators under the name of freons. They are chlorofluoro of methane and ethane.
that they are non-toxic compound with very low boiling point, so they are used in air conditioning or refrigerator in the name of freons. The examples of freons are freon 12, freon 14, freon 13 and freon 11. What is freon 11? CFCl3. What is freon 12? CCl2F2. What is freon 14? CF4. Freon 13 CF3Cl. And CCl2F2, that is freon 12, is widely used freon. It is colorless, odorless, tasteless, non-toxic, non-flammable and chemically stable compound. Another topic, mechanism of ozone layer depletion. ओजोन भनेको के हो त? O3. अगाडि हामीले ओजोनोइडहरु के पढ्दाखेरि पनि ओजोनको कुरा आएको थियो. ओजोन भनेको O3 हो. O3 लाई चाहिँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भने यो C भने कार्बन हैन नि, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बनले चाहिँ कसरी O3 लाई डिप्लिट गर्ने काम गर्छ त भनेर भनिन्छ. पहिले क्लोरोफ्लोरोकार्बनले इन प्रेजेन्स अफ UV रे कार्बन र फ्लोराइडको फ्री रेडिकल बनाइदिन्छ र क्लोरिनको फ्री रेडिकल बनाइदिन्छ. अनि क्लोरिनको फ्री रेडिकलले चाहिँ ओजोनसँग गएर रियाक्सन गर्ने हो. ओजोनसँग क्लोरोफ्लोरोकार्बनले आफै रियाक्ट गर्ने हैन, पहिले उसले क्लोरिनको फ्री रेडिकल बनाइदिएको कारणले त्यो क्लोरिनको फ्री रेडिकलले चाहिँ गएर ओजोनसँग रियाक्सन गर्ने हो र त्यसपछि त्यसलाई क्लोरिन र अक्सिजन ग्यासमा टुटाइदिन्छ. Cl र O2 मा टुटाइदिन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि क्लोरोफ्लोरोकार्बनले गर्दाखेरि ओजोन लेयर डिप्लिसन भएको हुन्छ. द ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रम बायोलोजिकली हार्मफुल रेडिएसन. In 1970s, a laboratory study showed that chlorine atom could retrieve the formation of ozone. The source of chlorine atom is CFCs, which give chlorine free radical Cl dot by photolysis with high energy UV radiation. The mechanism is shown below. यस्तो गरिदिन सक्छ. यो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भयो भने यहाँबाट क्लोरिन चाहिँ फ्री रेडिकल बनेर बाहिर निस्किदिन्छ र यो फ्री रेडिकलले यो क्लोरिनले फेरि गएर कोसँग रियाक्सन गर्छ? O3 सँग रियाक्सन गर्छ र O2 र ClO बनाएर बाहिर निकाल्दिन्छ. यस्तो गराइदिन्छ. र अब यो ClO चाहिँ ClO को फ्री रेडिकल चाहिँ Cl को फ्री रेडिकल र अक्सिजन को फ्री रेडिकल भएर जुट्छ र फाइनली अक्सिजन ग्यास बनाइदिन्छ र यसरी ओजोनलाई डिप्लिट गरिदिन्छ. यस्तो भइदिन्छ. र दिस इज द मेकानिजम अफ ओजोन लेयर डिप्लिटेसन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात तीनटा फ्लोरिन गरेको अनि एउटा क्लोरिन गरेको कार्बनले चाहिँ सुरुमा UV रे इन प्रेजेन्स अफ हाई एनर्जी UV रे को प्रेजेन्समा CF3 फ्री रेडिकल र क्लोरिन फ्री रेडिकलमा टुट्छ. क्लोरिन फ्री रेडिकलले चाहिँ ओजोनसँग रियाक्सन गर्छ. ओजोनसँग रियाक्सन गरेर अक्सिजनलाई टुटाइदिन्छ र एउटा ClO फ्री रेडिकल र अक्सिजन बनाइदिन्छ भने अब ClO फ्री रेडिकलले Cl फ्री रेडिकल अक्सिजन फ्री रेडिकल बनाउँछ. ClO ले अर्को के बनाउँछ? यो एक थोक बनाउँछ, अर्को थोक के पनि बनाउन सक्छ. ClO फ्री रेडिकल र O फ्री रेडिकल जुन यहाँ बनेको हुन्छ त्योसँगै रियाक्सन गरेर Cl फ्री रेडिकल बनाइदिन सक्छ र O2 निस्किन्छ र फ्री रेडिकल फेरि फर्मेसन हुन्छ, जसको कारणले गर्दा फेरि रियाक्सन कन्टिन्यू भइरहन्छ. यहाँबाट रियाक्सन गइगर्छ. त्यसैले गर्दाखेरि यो हो मेकानिजम अफ ओजोन लेयर डिप्लिसन.